اس کے دیکھنے کا انداز، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کی کیئرنگ، اس کی مسکراہٹ، وہ سب کیا تھا؟ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھتی جاتی، آنکھوں سے بھی آنسو بہتے، لیکن وہ یہ سب تنہائی میں کرتی، سب کے سامنے وہ مسکراتی تھی، اپنے اندر کا درد اپنے ہی اندر ہی رہنے دیا۔ اور پھر دن وہ بھی آ گیا جو منہا کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ تعمیر اور پری کے نکاح کے بعد سیارام اور آکاشا کا نکاح ہونا تھا۔ سبھی اس وقت سٹیج پر موجود تھے۔ شہرام کا نکاح شروع ہو گیا، لیکن اس کی نظریں سامنے کھڑی اس اپسرا پہ تھی جو بظاہر تو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دل کی حالت وہ سمجھ سکتا تھا۔ جب اس کا اپنا دل اتنا دکھی تھا تو منہا کی کیا حالت ہونی تھی۔ بھلے دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے بدلتے احساسات کو دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول؟ ابھی مولوی صاحب آکاشا سے قبول و ایجاب کروا کے شہرام کی جانب مڑے تھے اور اس سے قبول و ایجاب کروانے والے تھے کہ اچانک ہی اس کی پھپھو تبسم چکرا کے ایک دم نیچے گر گئی۔ شہرام قبول ہے کہنے کے بجائے بھاگتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ ایک دم سے وہاں افراتفری مچ گئی تھی۔ نبیل لشیری دو بہن کی یہ حالت دیکھتے پاگل ہونے کو تھے۔ منہا کا رو رو کے برا حال تھا اور ایک ماں ہی تو تھی اس کی زندگی میں، وہ بھی ایسی حالت میں۔ شہرام انہیں باہوں میں بھرے باہر کی جانب لپکا تھا۔ نبیل صاحب اور منہا بھی ساتھ ہی نکلے تھے، جبکہ باقی سب ان سب کے لیے دعا گو تھے۔ مما یہ سب کیا ہو گیا اچانک؟ پھپھو کو ابھی بے ہوش ہونا تھا، آکاشا نے دانت پیستے کچکچاتے ہوئے کہا، جبکہ رومانہ بیگم کو بھی یہ سب ناگوار ہی گزرا تھا۔ ایک طرف تعمیر اور پری کا تو نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس کی وجہ شہرام اور آکاشا کا نکاح تھا۔ جانے کیوں شہرام نے پہلے بہن کا نکاح کروایا اور اپنا بعد میں۔ اس وقت وہ تین نفوس ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تھے۔ گھڑی کے ٹک ٹک پر سب ان کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں، جبکہ تبسم بیگم اس وقت ICU میں تھی۔ نبیل صاحب نے روتی ہوئی منہا کو اپنے گلے سے لگایا اور کچھ نہیں ہوگا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے دعا کرو، انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ صبح سے اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے۔ پیشنٹ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں ڈاکٹر، میری کیسی ہے بہن؟ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ دعا کیجیے۔ انہیں بہت سخت ہارٹ اٹیک آیا اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلا دیے کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، منہا کو اپنی بہو بنا لیں۔ اور پھر ان کی خواہش پہ وہی ہاسپٹل میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا، جس پہ وہ دونوں سخت الجھے تھے۔ لیکن منہا ماں کی خاطر اور شہرام اپنی پھپھو کی خاطر چپ ہو گیا۔ انہوں نے آکسیجن ماسک ہٹایا اور شہرام کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، مجھے معاف کرو پلیز پھپھو، ایسے مت کہیں، آپ کے لیے تو شہرام کی جان بھی قربان۔ وہ ان کا ماتھا چوم گیا تھا اور میری بیٹی کا خیال، وہ اپنے الفاظ پورے نہ کر پائیں اور اللہ کو پیاری ہوگی۔ منہا کو تو جیسے اپنے ہی روح پرواز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ امی اچانک ہی وہ خود بھی چکرا کے گری تھی کہ اسی پر شہرام نے اسے تھام لیا اور باپ کے کہنے پہ اسے ICU سے لیتا ہوا نکلا، جبکہ دوسری طرف تبیر صاحب نے تبسم بیگم کی میت حویلی لے جانے کا بندوبست کیا اور ان کی آنکھیں بہن کے اس داغ مغارکت پر غمزدہ اور آنسو بہا رہی تھی۔ ان سے بہت چھوٹی تھی تبسم بیگم، لیکن وقت اور حالات نے انہیں وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا۔ لشاری حویلی اس وقت غم اور ملال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تعمیر اور پری کا نکاح بغیر خوبی سر انجام پایا تھا، لیکن تبسم بیگم کی ناگہانی موت پہ شہرام اور آکاشا کا نکاح ملتوی ہو گیا تھا، جس پہ آکاشا اور اس کی والدہ نے کافی منہ بنایا ہوا تھا۔ آج کل کے دور میں یہی تو ہوتا آ رہا ہے، سب موت کو بھولے ہوئے ہیں، جیسے موت کو صرف سامنے والے کو آنے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میت کو جنازے کے لیے اٹھایا گیا تو منہا کا رو رو کے برا حال تھا۔ ماموں میت کو لے کے جائے نا میری امی کو، میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ ان کی باتیں تبیر صاحب کا سینہ چھلنی کر رہی تھی۔ تبیر صاحب نے اپنی اہلیہ کو اشارہ کیا کہ وہ منہا کو سنبھالے۔ وہ چیخ چلا نہیں رہی تھی، لیکن گٹ گٹ کے رونے سے اس کی سانس رک رہی تھی۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا، وہ صبر کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے کرتی؟ سر زندگی ماں کا چہرہ دیکھتی آئی، اب ماں کے بغیر جینے کا تصور ہی اس کی جان لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر سن پڑنے لگے۔ نجمہ بیگم اسے سنبھالنا مشکل ہوا تو اسے شہرام نے فوراً آگے بڑھ کے اسے تھاما تھا اور اس کی چادر درست کی تھی جو اس کے وجود سے الگ ہو کے گرنے والی تھی۔ اس منظر کو آکاشا اور اس کی والدہ رومانہ بیگم نے شدید غصے سے دیکھا تھا اور پھر سونے پہ سہاگا جب شہرام نے منہا کو اپنی باہوں میں بھرتے ماں کے کمرے کی جانب بڑھا،
बढ़ाए और आकाशा ने तड़प के माँ को देखा। जनाजा ले जाया जा चुका था। मिन्हा मिन्हा होश में आओ यार, वो उसके चेहरे पे तपकियां दे रहा था। पानी के हल्के हल्के छींटे मारने हैं। वो थोड़ा सा होश में आई। मम्मा मम्मा आपके पास ही रहिएगा। वो माँ को बाहर कहता हुआ निकल गया था। अभी उसे भी जनाजे में शरीक होना था। माँ होश में आते ही वो अपनी बड़ी ममाने के गले से जा लगी। उन्होंने उसे बहुत हौसला दिया। परी उसके पास आती उसकी दिलजोई करने लगी, जबकि आकाशा को उसका वजूद ही जहर लग रहा था। आज तबस्सुम बेगम की डेथ को 1 माह हो चला था। मिन्हा अब काफ़ी हद तक संभल गई थी। वो ज़्यादातर माँ के कमरे में ही रहती, बहुत मुश्किल से बाहर आती थी। नबीर साहब ने 1 से 2 बार उसे ऑफिस जाने का बोला था ताकि उसका दिमाग पढ़ सके, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो मुस्तकिल तौर पर ही कुछ सोच रही थी। हाँ, वो आने वाले वक्त का सोच रही थी, अपने निकाह का सोच रही थी, जो कि उसकी माँ ने जाते जाते उसके नसीब में लिख दिया था। हाँ, वो नसीब तो आकाशा का था, फिर उसका नसीब वो कैसे ले सकती थी। और फिर वो एक फैसले पे पहुंचते। वकील से मिलने गई और वहीं उसने तलाक के पेपर्स बनवाए, उन्हें शहराम को भिजवा दिए। वो नहीं जानती थी कि उसका क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन वो ये फैसला ले चुकी थी, वो एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में कभी नहीं रहेगी। मम्मा आप ताई अम्मी से बात कर लें, 1 माह से ऊपर ही हो गया है पप्पू की डेथ को। अब तो मेरा और शहराम का निकाह कर दें, आकाशा ने मुंह बनाते हुए कहा था। अरे आकाशा, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हो अभी भी हवेली में कितने लोग आ रहे हैं अफसोस करने। अभी ये दुख ताज़ा है, आपको निकाह की पड़ी है। परी को उसका अंदाज कुछ बुरा लगा था। उसे बोल दिया, तुम ना अपनी चोंच बंद रखो। आकाशा ने उसे सख्त सुना दिया, अपनी तो मेरे भाई को फंसा के शादी कर ली, अब जब दूसरा करे तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, बेशर्म कहीं की। आकाशा की बातों पे परी की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कब फंसाया था अमीर को? वो रुहासी हुई थी। मेरा मुंह ना खुलवाओ तो अच्छा है। वो शख्स इतना अरसा बाहर मुल्क में रहा, वो तो चाहता तो शादी वहीं से सेटल हो जाता, लेकिन नहीं, वो वापिस आया तुम्हारे लिए। तुम्हारे इस प्यार के जादू ने उसके दिलो दिमाग को कहीं ना छोड़ा। वैसे मानना पड़ेगा, बड़ी कमाल की चीज़, मैं यहाँ रह के एक ही हवेली में शेराम के साथ रह के उसे फंसा न सकी, और तुम्हारी अदाओं ने दूर होते ही दामीर को अभी अचानक से दामीर की आमद है। आकाशा की जुबान को ब्रेक लगा, जबकि परी की आंखों से झुरने बह रहे थे। वो एक शाह की निगाह से शोहर पे डालती हुई अंदर की जानिब भागी थी। ये आप क्या बोल रही हैं परी को? उसने मुझे फंसाया? वट रबिश, नाराजगी से बोला था। हाँ तो क्या गलत कहा? क्या तुमने आते ही मम्मा से नहीं कहा कि तुम्हें परी से हाँ कहा? लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थी, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इस सब में परी को क्यों बातें सुना रही हैं? क्योंकि परी ही बस कर दो आकाशा, बस कर दो। मीर, तुम दोनों बहन भाई अब तो दूसरों के हाथ आपस में लड़ोगी। रुमाना बेगम ने दोनों को टोका। मम्मा, दूसरी नहीं, मेरी बीवी है और उसका वही मुकाम होगा इस हवेली में जो मेरा है। तमीर के गति अंदाज पे दोनों माँ बेटी उसे देखती रहेगी, जबकि वहाँ से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। देखा मम्मा आपने, कैसे आपको भी बातें सुना गया। बस कर दो आकाशा, अब मजीद इस बारे में कोई बात ना हो। वो अपनी बेटी को डिपट कर रह गई थी, जबकि बेटे का अंदाज उन्हें बागी सा लगा। वो अभी भी शावर लेकर निकली थी, तबीयत अभी भी बोझल बोझल सी लग रही थी। सारा दिन तलाक के पेपर्स को सर पे सवार किया रखा जो उसने कल शहराम को भिजवाए थे, पर अभी तक खामोशी थी। दिल भी अजीब अंदाज में धड़क रहा था। न जाने शहराम को जब वो पेपर्स मिलेंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन मुझे डरना नहीं, वो खुद को खुद ही तसल्लियाँ दे रही थी। शीशे के आगे खड़ी वो बाल सुखा रही थी। जब दरवाज़ा तार से खोलता वो अंदर दाखिल हुआ। मीना ने घबरा कर उसे देखा, जो अपनी पूरी चाहो जलाल के साथ उसके सामने खड़ा था। हाथ में पेपर, तलाक के पेपर का एनवेलप था। मिन्हा वही सब समझ गई थी। आप अभी वो मजीद कुछ कहती कि शहराम ने उसे बाजू से झगड़े ड्रेसिंग टेबल के मिरर के साथ लगाया। मिन्हा का पूरा वजूद ही लरस के रह गया था। किसके हक से, क्या सोच के तुमने मुझे तलाक के पेपर्स भिजवाए? वो इस कदर नज़दीकी बिना के पूछ रहा था कि उसकी सांसों की गरमाइश मिन्हा के चेहरे को झुलसा रही थी। मिन्हा का दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। बोलो, जवाब दो। वो बुरी तरह से धड़ा, छोड़े मुझे, यू आर हर्टिंग मी। वो अपने बाजुओं को उसके गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश से तगदो में हंसी हुई। छोड़ दूँ? वो तजिया मुस्कुराया। एक बार चीज़ें खरीद लूँ तो उन्हें यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन उन्हें नहीं छोड़ता।
اگر چھوڑنا پڑے تو انہیں برباد کر دیتا ہوں، اور تم تو پھر میری بیوی ہو، میرے نکاح کی عورت، کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ بیوی نہیں منقوہا، وہ بھی زبردستی کی۔ وہ اپنے بازو کو چھڑوانے کی تگ و دو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے تھی کہ منقوہا سے بیوی بنتے زیادہ تو وقت نہیں لگتا۔ وہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہا تھا منہا اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شہرام پلیز ختم کریں یہ سب، یہ زبردستی کا رشتہ۔ آپ صرف آکاشا کے ہیں، میری امی نے زبردستی آپ کے پلے باندھ دیا مجھے، اور میں اس دن انچاہے رشتے میں نہیں رہ سکتی جسے نہ آپ نبھا سکے اور نہ سب کے سامنے فیس کر سکے۔ وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نہ یہ رشتہ نبھا سکتا ہوں اور نہ ہی سب کے سامنے فیس کر سکتا ہوں؟ شہرام کا پارا مزید ہائی ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتا ہوا اس کا چہرہ اپنی طرف کھینچ کر اس کی کمر کو بیٹھ کرتا پیچھے کی جانب جھکاتا۔ آہ کیا کر رہے ہیں شہرام؟ وہ مشکل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، دوسری بات، کل صبح میں ہمارا نکاح اناؤنس کر دوں گا اور اسے سب کے سامنے فیس بھی کروں گا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آکاشا سے رشتہ پری کی خوشیوں کی ضمانت ہے۔ اگر ان کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو ایسا کبھی نہ سوچتی، پر اب کچھ عرصہ ہی اتنا علم ہو گیا تھا کہ اس کی رومانا ممانی اور آکاشا کبھی بھی اس شادی کو قائم نہیں رہنے دیں گی۔ تب ہی اس نے شہرام سے طلاق لینے کا سوچا، لیکن شہرام تو الٹا ہی گیم کھیل رہا تھا۔ تم نے پہلی بات نہیں پوچھی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتا اپنی باہوں میں مار گیا تھا اور بری طرح سہم گئی۔ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آج کی رات تم ٹوٹ کر میری باہوں میں بکھرو گی اور میں تمہیں سمیٹوں گا۔ اور اسے ایک دم بہت دھیرے سے بستر پر پٹک گیا اور اس کا تکیہ بے جا لگا۔ ایک پل کو وہ ساکت سی ہو گئی تھی جب شہرام اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اسے بنا پلک جھپکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نہیں اب ایسا کچھ۔ وہ اٹھتی کہ شہرام ایک دم سے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ وہ پورے جسم پہ لرزے جا رہے تھے، آنکھوں میں بے پناہ ہو بھر گیا تھا۔ شہرام شش۔ وہ اس کی گھبرانے اور ڈرنے سے خود ہی بے قابو ہوتا ہوا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا گیا۔ وہ پہلی بار اسے اپنی قربت سے نواز رہا تھا اور وہ یوں اس کے ساتھ زور زبردستی کر کے اس کا دل اپنی طرف سے برا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا نرم انداز دیکھتے منہا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اب میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کریں گی شہرام، اسے باور کروانے لگی۔ میں یہ ضروری جان، ورنہ کوئی بعید نہیں اگلی بار تم طلاق پیپر پہ سائن کر کے بھجوا دو یا خلا کا نوٹس بھجوا دو تو میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، اور امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تم کوآپریٹ کرو گی، مجھے زبردستی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے گال پہ دھیرے سے لب رکھتا ہوا اسے آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو؟ شہرام کے ہاتھ اس کی بھیگی شرٹ سے دکھائی دیتی ہوئی رعنائیوں پہ جا ٹھہرے۔ مجھے خود پہ اتنا یقین ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ بےخود کر دوں۔ وہ اسے اپنے قریب سے قریب تر کرتا لائٹ سا مدھم کر گیا تھا۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ آخری حربہ آزماتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی۔ شاید شہرام رک جائے، جو اس کی گردن پہ منہ چھپاتا ہوا اپنے آپ کو جذبات میں بہکتا محسوس کر رہا تھا، ذرا سا سر اٹھا کے اس کی بات پہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا۔ اس کی بات میں تم سے معافی مانگوں گا بھی نہیں، میری بیوی ہو تم، میرے نکاح میں ہو، حق حلال کا رشتہ ہے ہمارے بیچ، میرا پورا حق ہے تم پہ۔ اتنا کہتے وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا، اس کی سسکیوں کو اس کے ہونٹوں میں دبا گیا۔ وہ چٹپٹائی لیکن شہرام کی گرفت سے نکل نہ پائی۔ اس کی ہر مزاحمت بیکار چلے گی۔ وہ اس پہ مکمل چھاتا چلا گیا تھا کہ منہا نے اپنی مزاحمت ترک کرتے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی شہرام کی شدتوں میں اس قدر اضافہ ہوتا جاتا کہ وہ اس کا یوں اپنا آپ سے اسے سونپنا شہرام کو ایک دم سرشار سا کر گیا تھا، اور اس کے ماتھے پہ اس کے گالوں پہ بوسہ بچھاڑ کر دی۔ وہ اسے بہت محبت اور پیار سے سمیٹ رہا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور اس رات اس نے دونوں کو ایک کر دیا۔ پری پلیز رونا تو بند کرو، کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں گڑیا؟ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور تعمیر اسے چپ کروا رہا تھا۔ وہ ٹیشو پیپر پہ ٹیشو پیپر یوز پاس رکھتی ڈسٹ بن میں پھینکتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا مجھ پر کیسے آکاشا آپ ہی نے الزام لگا دیا۔ میں نے آپ کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا ہے۔ کین یو امیجن کتنا برا ہے
लगा मुझे वो सुसु करती हुई तमीर को दिल पे बहुत करीब होती महसूस हो रही थी। अच्छा बस कर दो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना, वो उसको चेयर अप करता हुआ बोला था। और एक बार फिर वो रो दी। हाय अल्लाह जी, मगरमच्छ के आंसू। रोते रोते और एकदम सीधी होती लड़ने मरने को तैयार हुई, जिस पे तमीर ने उसे खींचते हुए अपने सीने से लगाया था। वो उसकी बाहों में चलने छुपती हुई मुस्कुरा दी। सुबह का सूरज नशारी हाउस में खुशी की नवीद लाने वाला था या तूफान, ये तो वक्त ही ने ही तय करना था। वो जो मिन्हा के पहलू में औंधे में लेटा गहरी नींद सो रहा था, जबकि एक बाजू उसका मिन्हा के ऊपर था, ऐसे जैसे वो कहीं से उससे दूर न चली जाए। उसे खुद से लगा के रखा हुआ था, पर मदम हिचकियों से शहराम की आंख खुली थी। कसमका के वो सीधा हुआ और कुछ देर पहले ही तो सोया था, लेकिन उसकी जान का आजार उसे सोने की दर दे रहा था। आंखें रगड़ता हुआ एक खामोश निगाह मिन्हा पे डालता हुआ हफ्की से देखने लगा, जो अपने आंसू पूछ रही थी। उसकी वाइट शर्ट पहने हुए उसे अपनी सी लगी थी। रात भर की अपनी शिद्दतें याद करते शहराम ने आंखें मींच ली। उसका सिसकना याद आया तो अपने लबों का एक कोना दांतों तले दबा गया था। इतना घुट घुट के क्यों रो रही हो? लाउड स्पीकर ला देता हूँ, इसमें ऐलान कर दो, करके रो और सबको बताओ कि शोर ने रात को जोर जबरदस्ती अपना हक ले लिया। वो उसकी जानिब करवट लेता मुंह बना के बोला था और दांत पे दांत जमाए उसे गूंने लगे। सुबह होने दें, देखना आप सब आपको असलियत बताऊंगी, जो रात भर आपने मेरे साथ किया। क्या क्या? वो एकदम से उसके ऊपर आता गुस्से से जब्त करता हुआ बोला था। उसके यूं जारहाना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ने से उसकी जुबान को कंट्रोल लगा। बोलो ना। वो उसके दोनों कलाइयाँ थामे ऊपर तकिए पे पिन कर गया था। ऐसा मज़ा नहीं आएगा। एक मिनट में ज़रा सा पीछे होता हुआ अपनी पकड़ से मोबाइल निकाल के उसकी टेबल पर रखता हुआ कैमरा सेट करके वापस उसकी जानिब पलटा। चलो राउंड 2 लगाते हैं, साथ में वीडियो भी बन जाएगी, सबूत कि तुम्हें शहराम ने बर्बाद कर दिया। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये वीडियो सामने। वो अपनी बोले चलता जा रहा था और उसकी बातों पे मिन्हा का दिमाग घुमा और वो जो उसके ऊपर आता चेहरे पे झुकने लगा था। उसने खींच के एक थप्पड़ शहराम के गाल पे जड़ दिया। शहराम वहीं आंखें सख्ती से नीचे रह गया। ये सब बहुत अचानक हुआ। वो ऐसी बातें कैसे कर सकता था? उसकी शर्म हया मर गई थी। हाथ मार के उसके मोबाइल नीचे फेंका था, जो ज़मीन बोस होता बंद हो गया था। शर्म आनी चाहिए आपको, ये सब बातें करने जेब देती हैं। एक तरफ मुझे बीवी कहते हैं और दूसरी तरफ ये सब। छी! वो हिचकी भर गई थी। बीवी मानती हो खुद को? वो एकदम से दोनों की कलाइयों की तरफ अतराफ में जकड़े उस पर हावी होता हुआ दौड़ा था। बिना की रूह पनाह होने लगी थी। कुछ पल खामोशी से नजर हो गए थे। और बीवी हो, मेरी इज्जत मानता हूँ, इसलिए रात को बहुत प्यार से अपना हक तुमसे लिया। तुम्हें बीवी न मानता तो गिद्ध की तरह नोच नोच के बुरा हाल कर देता। इस वक्त तुम्हारी जुबान जो शराटे भर रही है ना, ये किसी काबिल न रहती। वो इतनी सख्ती से बात कर रहा था कि अब के मिन्हा की हिम्मत टूटी और कुछ बोलने की। वो अपनी नजरें झुका गई और सच ही तो कह रहा था। उसके एक एक अमल से मोहब्बत और जुनून टपक रहा था। जरा भी उसे रोंदा, बल्कि जुनूनी कैफियत भी मैं भी उसे अपने प्यार से भिगोता रहा। यू नो वट, शहराम उसका मारा गया हाथ थप्पड़ गाल है, नहीं दिल पे लगा है। यू नॉट डिजर्व माई ट्रू लव, कहते साथ ही वो पीछे हट गया था और मोबाइल उठा के उसको चेक करने लगा। शर्ट तो मेरी। बिना उसकी तरफ देखे वो पुश्त किए बिना अपनी शर्ट मार गया था। मिन्हा की नज़र उसके अपने हुलिये पे गई तो वो शर्म से दोहरी होने लगी और उसके अपने कपड़े दूर पड़े थे। अब शहराम वाकई बेशर्मी पे उतर आया था। सुनाई नहीं दे रहा, खुद दोगी या मैं उतारूं? वो ज़रा सी गर्दन तिरछी करते हुए एक आईब्रो रेज करता हुआ बोला था। मैं अभी नहीं दे सकती, वो अभी चाहिए। वो उसकी तरफ पलटा और उसके करीब होता हुआ वो उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खोलने लगा। मिन्हा ने बिना पलक झपकते बेयकीनी से उसे देखा, जो पूरी बॉडी बिल्डर सी जिसामत रखता अपने मसल्स बड़े धड़ल्ले से उसके सामने शो ऑफ करता रहा। और उसने 3 बटन खोले ही थे कि नजरें उन दोनों की एक दूसरे में गड़ गई थी। शहराम के जज्बात फिर से जागने लगा। अभी सुबह के सूरज निकलने में वक़्त था। उसने उसकी कमसनी और नाज़गी का ख्याल करते हुए बहुत जल्दी उसको रिहाई बख्श दी थी। तभी तो ज़ुबान चले जा रही थी। शहराम के हाथ पे अपना हाथ रखी थी, जबकि दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। शहराम ने उसका लिहाज किए बिना अपनी शर्ट उसे लेते दूर उछाली थी और एक बार फिर उस पर साया फगन हुआ और सीधा अटैक उसके लबों पे किया था। इस बार पहले शिद्दत से पहले ज़्यादा थी, तड़प थी और उसे पीछे हटाना चाहा तो वो मज़ीद जुनूनी हुआ। प्लीज़ शहराम, रुक जाएं, मेरा सांस बंद हो जाना।
वो ज़रा सी मोहलत पे उखड़ी सांसों से बोली, अभी कहाँ, इतनी जल्दी नहीं होने दूंगा। वो एक बार फिर फार्म में आता हुआ उसके होश ठिकाने लगा गया था और फिर उसकी जारहाना शिद्दतों पे एक बार फिर से सिसकती रह गई। अच्छा भला सो रहा था, नहीं टशन देखने थे इसने। शहराम ने उसके गाल जोर से काटे थे और सोचा ये क्या कह रहे हैं तुम, होश में तो। अचानक शहराम ने अपना और मिनहा का निकाह रिवेल किया। रोमाना तो अपने आपे से बाहर हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ आकाशा भी गुस्से से पेच ताप खाती रह गई और मीना को मारने के आगे बढ़ी थी, पर शहराम ने बीच में आते ही रोक दिया। अपने हाथ में रहो तुम। मीना के लिए स्टैंड लेता वो और शहराम को घूरी डाली। मीना इस वक्त नजमा बेगम के चेहरे पे स्माइल आ गई। पहली बार शहराम किसी लड़की के लिए यूं बोल रहा था, वरना हमेशा ही लड़कियों से दूर दूर रहा। शहराम, अगर तुम मुझे यूं चीट करोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन का घर बसा रहेगा? आकाशा ने इस बार बहुत समझ के वार किया था। शहराम एक निगाह पास खड़े दामीर पे डाली और उसको देख के शबीर ने एक मुस्कान दी। हाँ इंशाल्लाह बसा रहेगा, क्योंकि दामीर तुम जैसा नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बात को बढ़ाने का क्या फ़ायदा, मैंने ये निकाह करवाया था। अगर कोई सवाल जवाब करना है तो मुझसे करे। दबीर साहब ने इन सबको 1 मिनट से पहले चुप करवाया। एक पल को सब तरफ खामोशी छा गई। मेरी बहन बिस्तरे मर्ग पे थी, कैसे इनकार करता। समीर तुम्हारी भी तो बहन है ना, हम दोनों से छोटी, लेकिन वक्त और हालात ने उसे कैसा बना दिया। कुछ छुपा तो नहीं किसी से। मेरी बहन अल्लाह के पास चलेगी, क्या उसकी बेटी को ज़माने की ठोकरों पे छोड़ देता? मुझे मिनहा मेरी सगी बेटी की तरह अजीज़ है। सुन ले आप सब, वो लड़काते हुए एक ही बार में सबको बोल गए थे। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे सबको इस निकाह का पता चले। उन्होंने एक गुरी से बेटे को नवाजा जो अचानक ही सबको इकट्ठा करके ऐलान कर रहा था। एक बाकायदा तौर तरीके से रुखसती होगी। मिनहा ने अपने मामू की बात पे एक दम मुड़कर शहराम को घूरा, जैसे कह रही हो कि बताओ जो रात को आपके बेटे ने रुखसती ले ली है, मिनहा की नहीं बल्कि अपनी, क्योंकि रात को वो उसके कमरे में था और सुबह ही निकल के गया था। उसके घूरने पे शहराम ने उसे एक आंख विंगी थी और इतने संजीदा माहौल में भी उसे मजाक सूझ रहा था। मिनहा ने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया और फिर रजामंदी से दोनों अगले हफ्ते सादगी से रुखसती की तारीख रख दी। अब आप बोलो, कर लिया ना फेस? सब के जाने के बाद वो उसके सामने खड़ा हुआ था, गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला, फिर भी जो रात को किया उसके लिए माफ़ नहीं करूँगी। उसकी आंखों से आंसू हल्की सी नमी दिखाई दी। ना खुद भूलूंगी और ना ही आपको भूलने दूंगी, अपनी कहते वो पलटी थी। और अब शहराम ने एकदम उसकी कलाई जकड़े उसे वापस अपनी तरफ मोड़ा था और खींच के सीने में बेबस किया। वो तो उसकी इन जारहाना हरकतों पे किंग सी रह गई थी। रात से वो उसके बदलते अंदाज देख रही थी, जिन्हें अब बड़ा शर्म और हया वाला समझते हैं, दर हकीकत वही बेशर्म होते हैं। इतने अच्छे लगे हैं रात के मोमेंट्स के, भूलना ही नहीं चाहिए। डोंट वरी, अब हर रात नए नए मोमेंट्स इंजॉय करोगी मेरी संगत में। वो उसके गाल पे फिंगर से ट्रेस करता हुआ महमूर लहजे में बोला था, बस तुम दरवाज़ा लॉक मत करना। आहर में उसके कार में सरगोशी में शरारत से कहता हुआ उसे सर तक पैर से रुका गया। आना आप, आज मामू से वेलकम करवाऊंगी। वो उसे सीने पे हल्के से पुश कर गई थी। सीरियसली? तो फिर बाबा बहुत खुश होंगे और कहेंगे ठीक 9 माह बाद मुझे दादा बना के ही दाम लेना। वो फिर से उसे तंग करने लगा था और वो ब्लश करती हुई वहां से भागी, लेकिन शहराम को उसका कल से शर्माना